सफल जन्म हर जन का उपजया, सफल जन्म हर जन का उपजया। जिनकी नो सौत विधाता, जिनकी नो सौत विधाता। सफल जन्म हर जन का उपजया, सफल जन्म हर जन का उपजया। जिनकी नो सौत विधाता, जिनकी नो सौत विधाता। तेरा जान राम रसायन माता, तेरा जान राम प्रेम रसा निध जाको उपजी। छोड़ न कत हूँ जाता, छोड़ न कत हूँ जाता। सफल जन्म हर जन का उपजया, सफल जन्म हर जन का उपजया। जिनकी नो सौत विधाता, जिनकी नो सौत विधाता। बैठत हर हर सोवत हर हर। बैठत हर हर सोवत हर हर। हर रस भोजन खाता, हर रस भोजन खाता। सफल जन्म हर जन का उपजया, सफल जन्म हर जन का उपजया। जिनकी नो सौत विधाता, जिनकी नो सौत विधाता। अठसठ तीरथ मजन कीनो, अठसठ तीरथ मजन कीनो। साधु तूरी नाता, साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया, सफल जन्म हर जन का उपजया। जिनकी नो
सौत विधाता, जिनकी नौ सौत विधाता। सगल समूह ले उधरे नानक, सगल समूह ले उधरे नानक, पूरन ब्रह्म पछाता, पूरन ब्रह्म पछाता। सफल जन्म हर जन का उपजया, सफल जन्म हर जन का उपजया। जिनकी नौ सौत विधाता, जिनकी नौ सौत विधाता। सफल जन्म हर जन का उपजया, सफल जन्म हर जन का उपजया। जिनकी नौ सौत विधाता, जिनकी नौ सौत विधाता, जिनकी नौ सौत विधाता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। TV 84 की टीम इस वे मौजूद हैगी किसान मोर्चे संघू बॉर्डर। उचेचे तौर के उत्ते असी स्पैशल सब तो पहले पहुंचे है यूनाइटेड सिक्स का स्टॉल। जिस तरीके तुसी नाले नाल क्लिप्स भी देख रहे हो कि किस तरीके दे नाल निष्काम सेवा चल रही हैगी है। मैडिकल कैंप लगा है, ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं, यह सारिया सेवावां चल रही ने। सारिया सेवावां के बारे साडे नाल जिहड़े साडे वड्डे वीर जुड़े ने परमिंदर सिंह, असीं उन्हां नाल फतेह दी सांझ कर रहे हैं। परमिंदर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई वीर जी लगातार 20-22 दिन होने वाले ने इस मोर्चे नूं चलदे होए, किन्ने दिनों तो यूनाइटेड सिक्स का जिहड़ा कैंप है किन्ने दिनों तो चल रहा है? देखो इत्थे जिद्दणे आए सी उदण साडी टीम पंजाब तो नाल ही आई है एंबूलेंस लैके। वो टीम साडी टिकरी बॉर्डर ते है। इत्थे असीं पहले ही दिन इन्हां दे नाल है ਜਦੋਂ ਆਏ। ਤੇ 24 ਆਵਰ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦਿਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ है। हाँ जी, मगर कंटिन्यूस हैगी है और टोटली निष्काम अगर गई है। जी चीज़ मैं देखी हुई है, मैं अगर कहें एज ए मीडिया पर्सन आपा भी देखा, किसी को ईवन यह भी नहीं पूछा जा रहा कि एक टैबलेट चाहिए, 2 टैबलेट चाहिए। सब तो वड्डी चीज़ यही हैगी कि जो भी इशू है, माफ़ी चाहना भी जी लफ्ज़ इस करके वरतने पै रहे हैं। आप किसी होर NGO या किसी होर चैनल की गल नहीं करते। बथेरे ऐसे ने जिन्हों का बिजनेस कहिए लफ्ज़ नहीं वरतने चाहिए। दुकाना खुल गई ने मोर्चे के अंदर, इस करके भी जी कंपैरिजन देखो। अगर जब तक बुराई की गल नहीं आएगी तो अच्छाई का पता नहीं लगेगा, और अच्छाई नहीं आएगी तो बुराई का हाईलाइट किवें किया जाएगा। कंपैरिजन यह चीज़ दिखती हैगी है। की कहोगे इस चीज़ के उत्ते? देखो यूनाइटेड सिक्स बहुत वड्डी NGO है, 10-12 कंट्रियां रजिस्टर्ड है, UN ਦੇ ਨਾਲ एफिलेटेड है। तो फिर तुसी आप ही हाँ जी, इत्थे ऐदा दा कुछ नहीं है जी। खुले लंगर है, गुरु दे लंगर है, भी दवाइयां दे ने। देखो अगर वधिया मैसेज तुसी देखो है, ब्लड कैंप लग्या होया, डोनेट कर रहे हैं किसान आके, साडे अपने वलंटियर भी। तो ये अज तीसरा दिन है, 3 दिन हो गए ब्लड डोनेशन कैंप। हाँ जी, डोनेशन ब्लड डोनेशन तीजा दिन है। उस तो इलावा असी पहले दिन असी लंगर वगैरह भी लैके आए सी, पर वो लंगर जिहड़ा वा साडा वो साडे कोल तो सीगा, इत्थे लोकां ने छकिया। असी फिर ना इधरों उधरों छकिया इन्ना लंगर इत्थे। तो फिर असी सारा जाके सर्वे किया। हुण भी मैं तो जसमीत सिंह जी सर्वे करके आए हैं भी की लोड़ दी, मतलब इत्थे लोड़ है। ट्रालियां जा जाके बजुर्गों नूं, भैणां नूं, भरावां नूं पुछ के आए भी तुहानूं किहड़ी चीज़ दी थुड़ पै रही है, तो असी उहदे ते काम करिए। तो टेंट सिटी साडा जिहड़ा टिकरी बॉर्डर ते है, उत्थे असी स्टेबल कीता। इत्थे जिहड़े नवे आ रहे उन्हां कोल तरपालां नहीं है, तो असी तरपालां दी सेवा कर रहे हैं। असी वार्मर जिहड़े अंदर इनर विनर होंदे आ वो कर रहे हैं जी। गर्म जराबां है जी। हुण साडे शू आ रहे ने। हाँ जी, पानी की इत्थे बेअंत सेवा की। ट्रकों के ट्रक पानी साडा लग रहा इत्थे, पानी की बहुत सेवा इत्थे हुई है।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ 400-500 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਟੀ ਕਰਾ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ? ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਰਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਸਟਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ NGO ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹ 3 ਟੈਂਟ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 1 ਲਾਇਆ, ਫਿਰ 2 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 3 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਟੈਂਟ ਆਸਤਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਆਉਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚੱਕ ਕੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਥ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ NGO ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ NGO ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ NGO ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ NGO ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 12-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ UK ਦੇ ਚੈਨਲ ਇਸੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ TV 84 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ 100% ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈਗਾ 90 ਤੋਂ 95% ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੀਏ ਕਿ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। TV 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏ, ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਖੂਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਖਾਲਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰਟੀ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਚਾਹੀ ਸੀ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਾ ਦਾੜਾ, ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ NGO 'ਚ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ NGO ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੂਰੀ। ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਲੀਅਰ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲਿੱਪਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਡ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਿਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ 100 ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ TV 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਅਭੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਆਈਟਮਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ, 10 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਲਿਆ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਤਲੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਾਠ ਕੀ ਪੁਤਲੀ ਕਹਾ ਕਰੇ ਬਪਰੀਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ,
ਤੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਦਰਸਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਾਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਆਈਟਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਇਆ ਸੱਜਣਾ ਲੈ ਜਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਵੀ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਿੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ, 2 ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਸੇਵਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸਕਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹੀਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਉਹੀਓ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮੁੰਡੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋٹے ਮਸਲ ਵਾਲੇ 5-6 ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲੀ ਆ। ਐਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਸਮਾਰਟ ਮੁੰਡੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਤਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨੇ, ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਮਗਰ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾਂਗੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ
ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਖਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਬਦਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਹੀ ਲਈਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਰਗਾ ਪੂਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਸੋ ਕਾਲ ਸਾਡਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਨ ਵਹਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੂਰਖੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੂਨ ਵਹਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੈ, ਬਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ।
ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਪਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਕਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੂਟਪਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਸੇਫ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 5000 ਸੀ ਅੱਜ 25000 ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਆਪ ਮਤਲਬ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। BBC ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਪਈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜੋ ਟਿਫਿਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ TV 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਪਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਰੇ ਆਓ ਬੇਟੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਪੁੱਤਰ? ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੋਲਾਪਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਦਿਖਦਾ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ। ਇਹ ਮਾਣ, ਇਹ ਸਕੂਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, TV 84 ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਜੀ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15-15 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਲ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ www.unitedsikhs.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ contact@unitedsikhs.org ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਵਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਂਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਾਪੂ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅੰਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਜਾਨ ਦੇਵੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿਓ ਜਾਨ ਦੇਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ TV 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਘਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਏ ਪਈ ਹੈ, ਗੋਡਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਘਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇ, ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਅਗਰ ਹੋਈ ਕਿਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣੇ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੋ ਹੋਗੇ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਮਗਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗਜ਼ਨੀ ਹੋਈ। ਮਗਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕਿੰਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਏਗਾ, TV 84 ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਲਦਾਖ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਊ ਬਲਾਦਰੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੇ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੋ, ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਪਈ ਏ, ਬਸ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਡਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ TV 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ TV 84 ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ TV 84 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੋਰਚਾ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵਰਸਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ TV 84 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਵੀ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਫਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਰਸਸ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਸਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਸੱਚ ਵਰਸਸ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।